नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। प्रभु श्री जगन्नाथ पुरी को आसिले केमिति? प्रभुଙ୍କ देह अधागड़ा हेला केमिति? केमिति नीलमाधवरु प्रभु जगन्नाथंकर हेला विग्रह प्रतिष्ठा? तेबे आसंतु जानिबा महाप्रभुंकर सेही अलौकिक कथा। महाप्रभु जगन्नाथंकर किछि रोचक गुप्त रहस्य। आगकू बढ़िबा पूर्वरु आपण माने जदि आम चैनल नूतन दर्शक होइथांती तेबे आम चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। मध्य भारत रे इंद्रद्युम्न नामक एक राजा रहुथिले। तांको राज्यर नाम थिला अवंती, जिए कि भगवान विष्णुंकर बड़ भक्त थिले। से सर्वदा भगवान विष्णुंकर दर्शन अभिलाषी थिले। थरे जणे ऋषि तांको राजउआसकू भ्रमण करिबा पई आसीथिले एवं राजांकू प्रभु विष्णु अर्थात नीलमाधव जगन्नाथंकर संधान विषय रे गुप्त मंत्रणा देई कहिथिले जे, हे राजा, ओडिशा रे भगवान विष्णुंकर भव्य रूप प्रभु नीलमाधवंकू पूजा करा जाउअछि, किंतु ओडिशार केउ जगारे प्रभुंकू पूजा करा जाउछि ताहा आपणंकू संधान करिबाकू हेबो। एहा सुनी राजा अत्यंत खुशी होइगले एवं आदेश देले मंत्रिमंडलंकू ओडिशार चारि दिगकू चारि प्रकार उच्च मस्तिष्क विचक्षण बुद्धिधारी व्यक्ति विशेषंकू पठेई दिया जाऊ। सेमाने प्रभु नीलमाधवंकर संधान खोजिकी मते आनी जणेइबे। एहा सुनी चारि दिगकू चारि प्रकारर लोकंकू संधान निमंते पठेई दियागला। ओडिशार पूर्व दिगकू अवंती राज्यर मुख्य पूजारींको भाई विद्यापतिंको नियुक्ति करी पठा जाइथिला। विद्यापति बाहरी पड़िले प्रभु नीलमाधव अर्थात जगन्नाथंकर संधान निमंते। ओडिशार पूर्व भागरे से जेतेबेले संधान करुथिले, एमिति जंगल रास्ता देई गला बेले गोटिए दिव्य सुंदरी नारी को भेटिले। देखिले से नारीटी ता संगिनी मानंक सहित फूल तोलिबा पई जंगल को आसीथांती। जेतेबेले सीए सेही नारीटी को परिचय पचारिले, से नारीटी कहिले, मु हेउची एही जंगलर मुखिया विश्वावसु सबरर एकमात्र पुत्री। मो नाम हेला ललिता। एमाने हेउचंती मोर बंधु माने। आमे एई जंगल को फूल तोलिबा पई आसीचु। एमिति अनेक कथावार्ता हेबा मध्यरे विद्यापतिंक मनरे जाग्रत हेला ललितांक पई प्रेम भाव। विद्यापति सेही जंगलरे किछि दिन रहिले। सेही समयरे ललितांकु प्रेम विवाह मध्य करिथिले। एमिति अनेक दिन जंगलरे अतिबाहित करिबा परे जंगलर लोकमाने विद्यापतिंकु भरोसा करिबाकू लागिथिले। एमिति पुणी किछि दिन बीतीगला। दिने विद्यापति देखिले एक विचित्र दृश्य। राति पाहिबा पूर्वरु ललितांक पिता अर्थात विश्वावसु जंगलर फलमूल सहित पूजा सामग्री धरी पूजा करिबा पई से जाउथांती। एहा सबु देखि मनरे आशंका सृष्टि हेला विद्यापतिंकर। से दिने ललितांको पचारिले, हे ललिता, कहि कि पारिबो तुम पिता विश्वावसु एते फलमूल पूजा सामग्री धरी राति पाहिबा पूर्वरु केउ जगाकू से जाउचंती? हठात ललिता मना करिदेले एवं कहिले, एही सबु संधान बाबदरे मोर पिता मते कहिबा पई मना करिचंती। अनेक कथावार्ता परे विद्यापति ललितांकू बुझाइले एवं ललितांको पितांकू मध्य आश्वासना देई बुझाइले, मु प्रभु नीलमाधवंकर परम भक्त, मु तांकू दर्शन करिबाकू चाहे। शेषरे विद्यापतिंको अनुरोध को रक्षा करी ललिता एवं तांको पिता विश्वावसु सेई जंगलर गुप्त गुंफा भितरे रहुथिबा प्रभु नीलमाधवंको संधान विषय रे विश्वावसु विद्यापतिंकू जणाइथिले एवं कहिथिले, आसंता काली प्रभाते मु तुमको सेई जगह को नेकी जीवी, किंतु गोटिए शर्तरे। सेई शर्तटी हेला, सेही स्थान को गला बेले विद्यापतिंको आखिरे लागिबो कलाकना। प्रभु नीलमाधवंकू दर्शन करी फेरिबा बाटरे मध्य तांको आखिरे लागिबो कलाकना। एमिति सुनी विद्यापति अति खुशी होई आसंता प्रभाते बाहरी पड़िले। सेई गुप्त गुंफा मध्य को गले। प्रभु नीलमाधवंकू दर्शन कले। प्रभुंकू दर्शन करी करुणा लाभ कले एवं पुणी कलाकना बांधी घर को फेरी आसिले। एमिति अनेक दिन बीतीगला। एपटे राजा इंद्रद्युम्न मास मास वर्ष वर्ष पूरीगला, किंतु प्रभु नीलमाधवंकू न पाइथिबारु चिंतामग्न होई बसिथांती। ठीक एही समय रे विद्यापति प्रवेश कले राजगृह मध्यकू
ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ବଖାଣୁଥାନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ନକରି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ, ବାହାରି ପଡ଼ ଏବେ, ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲର ସେ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜାଙ୍କୁ ନେଲେ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅତି ଚତୁରତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ଲୁଚେଇକି କିଛିଟା ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ବାଟରେ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ଚତୁରତାର ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ସେଇ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଚାରା ରୂପ ନେଇ ପରେ ପରେ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସାବାସି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲି। ତୁମେ ଯାଅ, ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଥିବ, ସେ ଦାରୁକୁ ଆଣି ମୋର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ମୋତେ ତୁମରି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। ଏମିତି କହି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ଫେରିବା ବେଳକୁ ସେହି ଜାଗାକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ। ହଠାତ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ କଳି କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ବିଦ୍ୟାପତି, ତୁମେ ହେଉଛ ଠକ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ତ୍ତ କରି କହିଥିଲି ଏହି ଜାଗାର ସନ୍ଧାନ କାହାକୁ ଅବଗତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲ ନାହିଁ। ଏତିକି ଶୁଣି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମାଧବ କହିଲେ, ହେ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମର ପୂଜା କରିବାର ସମୟ ଏହିଠାରେ ସରିଗଲା। ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଓ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏହାପରେ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ଛୁଟିଗଲେ ସେହି ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସେ ଦାରୁକୁ ଆଣି ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହେଲେ କୌଣସି କାରିଗର ସେ କାଠକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଠକୁ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତମ କାରିଗର ସନ୍ଧାନ ବାବଦରେ ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଯୋଗୀ ବେଶରେ, ଏକ କାରିଗର ବେଶରେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଏକ ବୁଢ଼ା ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ରାଜାଙ୍କ ରାଜଉଆସରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ହେ ଯୋଗୀ, ହେ କାରିଗର, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏତିକି ଶୁଣି ସେ କାରିଗର କହିଲେ, ମୁଁ ଅତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, କରିକି ପାରିବ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର? ବୁଢ଼ାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜନ, ଆସିଛି ମୁଁ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିବି ସେହି ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିବି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ 21 ଦିନ 21 ରାତି ଧରି କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଏତିକି କହି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ କାରିଗର ଜଣକ। ଏମିତି 10ରୁ 15 ଦିନ ଗଲା। ରାଣୀ ସେହି କାରିଗର କୋଠରୀକୁ ଭ୍ରମଣ ସକାଶେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କ କାନରେ ବାଜିନଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି।
15 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ନା ସେ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି, ନା କିଛି ପିଇଛନ୍ତି, ନା କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆସ ଆମେ ସେଇ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ମନା କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ରାଣୀ, ଯେତେବେଳେ କାରିଗର ଜଣକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା, 21 ଦିନ 21 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ କି ଏହି କବାଟ କେହି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, କହୁ କହୁ କହିଦେଇଥିବେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଧରି ଆସ ହେ ରାଜନ୍, ଖୋଲିବା ସେହି କବାଟଟିକୁ। ଶେଷରେ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତକୁ ନ ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ କାରିଗରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛ। ଆଜିଠୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଅତି ଧୁମଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସାରା ଭାରତରେ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୋକେ ଅନେକ ଭରସା ଏବଂ କୃପା ଲାଭ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଆମ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାହାନ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା, ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଯିବାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟର କଥା ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।